Hello everyone, welcome back to Sangam tutorials, SP Gubbi online classes for NCERT and 10th standard mathematics and science. So in today's session of revision of MCQs for mathematics SSLC 2021 examinations, we will be going with very beautiful multiple choice questions which are having a lot of tricks and shortcuts, right, mind-blowing concepts, right. So we'll be one by one we'll be going with the questions. So welcome you all once again, right. So on board I have a beautiful problem for you. One is find the value of square root of 6 plus square root of 6 plus square root of 6 plus square root of 6 up to infinity. So this is a problem particularly taken from the NCERT exemplar problems, right. It was in the multiple choice, I have selected for you. It's a beautiful question, right. Very simple. It looks so odd, it looks okay, we cannot solve it, something like that, right. We are going to solve it here. It's very simple. Alright, square root of 6 plus inside the square root of the first one we have the square root of second, square root of third, square root of that is 6 again up to infinite, and that means infinite number of terms. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, very important. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. The terms are going towards infinity ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ terms ಎಲ್ಲ. root 6 ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ತಿರ್ಗಾ root 6, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತಿರ್ಗಾ root 6, ಅದರ ಒಳಗಡೆ square root of 6, ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ let us take this part what we have here. Let us take this part what we have here, right. Square root of 6 plus square root of 6 plus square root of 6 plus square root of 6, right. It continues like this is equal to x, because here it is given as x is equal to this value and he is asking to find the value of x. Asking you to find the value of x. So as x is equal to this thing which is up to infinity, you will take this part meaning 1 6 na ಒಂದು square root of 6 na ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ up to infinity, you will consider that as x, right. So next time ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, so x is equal to square root of, right, square root of 6 plus idishtu ಸೇರಿ we have considered that as x, so therefore it becomes x is equal to square root of 6 plus x. So ikkada square root ide, ikkada illa, so let us remove square root na tegeyona. Square root ge opposite operation is squaring, so squaring ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕಡೆನೂ, squaring on both sides. So x square is equal to square root of 6 plus x whole square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. x square is equal to 6 plus x, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x square minus x minus 6 is equal to 0. So here we have a quadratic equation ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. So when you solve it, right, x square into minus 6x square solve ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 3x plus 2x ಆಗುತ್ತೆ, right. Minus 3x plus 2x ಆಗಿ we have converted minus 6x square. So minus 3x plus 2x is minus 1x. Let us substitute minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 is equal to 0. So either term ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ x minus 3 ಕಾಮನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So x minus 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x plus 2 is equal to 0. So x is equal to 3, right, and x is equal to minus 2. So we have to neglect this minus 2 value. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ square root of ಅಂದ್ರೆ x is equal to square root of 6 plus 6 ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So that it converts into a complex number or an imaginary number, right. So ಹಾಗಾಗಿ x is equal to 3, we will take the value. So therefore what is the value of this entire thing? What is the value of this entire thing? It is equal to, that is 3, right. So a very simple problem, but it looks very complicated.
ಭಯಂಕರ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ quadratic equations, right? It's a beautiful problem, right? So let us get into the second one. I have some beautiful MCQs for you today. Find the value of a plus 2a plus 3a plus dot plus na, right? Find the value of ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಏನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೇ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ it is nothing but the sum of first n natural numbers. So we know the formula, sum of first n natural numbers ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ a into n plus 1 divided by 2. So this will be the answer, right? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ a by 2 into n into a by 2 into okay into n plus 1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? 1/2 ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು MCQs ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. a/2 ನ ಎಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 0.5a ಇಂಟು n plus 1 ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/2 ಇದೆ, 1a/2 ಅಂತಂದ್ರೆ 1/2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5. ಸೊ 0.5a into n plus 1. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಇದು ಕರೆಕ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಚೂರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ an is equal to 3n plus 1, an is equal to 3n plus 1 ಆದರೆ ಫೈಂಡ್ s2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ s2. ಇಫ್ an is equal to 3n plus 1, ಅದೋ AP ಇದೆ, ಆ AP ನಲ್ಲಿ nth ಟರ್ಮ್ 3n plus 1 ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ APದು s2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. s2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ AP. ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ AP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ s2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಥ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಪುಟ್ n is equal to 1. ಸೊ a1 is equal to 3 into 1 plus 1. ಸೊ a1 is 3 1s are 3 plus 1, that is 4, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಇದೇ ಎಂಥ ಟರ್ಮ್ಗೆ an is equal to 3n plus 1, put n is equal to 2 ಹಾಕಿ. ಸೊ a2 is equal to 3 into 2 plus 1, 3 2s are 6 plus 1, so a2 is 7, right? Okay, so s2 ನ ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ a1 plus a2. ಸೊ s2 is equal to a1 is 4 plus a2 is 7, so 7 plus 4 is 11. So what is the sum of the 2 terms of that AP andre it is 11. Okay, find the sum of, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, find the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus ... up to 70 terms, right? So ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 plus 3 plus 5 plus 7 AP ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 70 ಟರ್ಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, a is equal to d is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು n is equal to 70 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Sn is equal to n square is the short formula, right? ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ n into n plus 1 will be the formula.
Sn is equal to n into n plus 1. Yavaga, if the given arithmetic series is an even number, right? That is even numbers the sum keltaga. Idu odd numbers the up to 70 terms nimage sum kelta irodrinda sum of the n terms will be n square. So n is 70. So as n is equal to 70, so sum of the 70 terms is equal to 70 square. 70 square is 7 sevens are 49. Here 0 says per area. So that becomes 4,900. So this is the shortcut. Right? I hope you are enjoying. Right? Shortcut snapcut kole easy agi reach agtira answers ge. Right. Angles of a triangle are in AP. Ee problem ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Angles of a triangle are in AP. If the smallest angle is 30 degrees, then triangle is a dash triangle. ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೂರನ್ನು AP ನಲ್ಲಿದೆ. AP ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ದ 3 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ AP ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ A is equal to 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. A is 30, right? So find the ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ a plus d plus a plus 2d is equal to 180 degrees ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 degrees. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ 3. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 180. ಸೊ 180 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 30 plus d plus 30 plus 2d is equal to 180. So 30 plus 30 plus 30 is 90 plus d plus 2d is 3d is equal to 90. So 3d is equal to 180. So 3d is equal to 180 minus 90. So 3d is equal to 90. So d is equal to 90 by 3 gets to the denominator. 3 ones are 3 30s are. So d is equal to 30 degrees. So ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಗ 30, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 30 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ 30 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 60. 30 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ, 2 ಇಂಟು 30 ಇಸ್ 60. 60 ಪ್ಲಸ್ 30 ಇಸ್ 90. ಸೊ 3 ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 30, 60, 90. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ರೈಟ್? ಟೈಪ್ 1 MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಟ್? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ AP ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30, ಒಂದು 60, ಒಂದು 90, ರೈಟ್? ಸೊ 30, 60, 90 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ. Yeah, we'll move on to the next one. If 30 comma x square minus 1 comma 40 are in AP, find x. Very simple. 30 comma x square minus 1 comma 40 are in AP. Find x. This is the question. 30
comma x square minus 1 comma 40 are in AP. Find x ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ AP ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 30 comma x square minus 1 comma 40 ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ AP ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ a plus b by 2. Arithmetic mean is x square minus 1 is equal to a is 30 plus b is 40 divided by 2. So x square minus 1 is equal to 30 plus 40 is 70 divided by 2. 2 ones are to 35 times. So x square minus 1 is equal to 35 and x square is equal to 35 minus 1 transpose ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. x square is equal to 36. So ಎರಡು ಕಡೆನೂ perfect squares ಇರೋದ್ರಿಂದ you can take square root on both sides. So x square root is equal to plus or minus square root of 36. Square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to plus or minus 6. So what is the value of right x ಅಂತಂದ್ರೆ it is plus or minus 6. right ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ find the value of x square minus 1 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. find the value of x square minus 1 ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ 30 comma x square minus 1 comma 40 are in AP. find x square minus 1 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು x square minus 1 is 35 ಅಥವಾ find x square ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ x square is 36 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ right next number of terms in the series 5 plus okay 10 plus 20 plus yeah find the number of terms of the series. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಿರೋಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇನ್ ಎನ್ AP S5 is equal to 35. S5 is equal to 35 and S4 is equal to 22. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು AP ಇದೆ. ಆ AP ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ 35. ಅದೇ AP ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ 4 ಟರ್ಮ್ಗಳ ಸಮ 22. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ AP ನಲ್ಲಿರೋ 5ನೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಮಕ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ರೈಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ SN ಅಂಡ್ S4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು SN-1. ಸೊ SN minus SN-1 will give you AN ಗೊತ್ತಾನ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ S5 minus S4 right is nothing but A5. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ S5 is 35 minus S4 is 22 is equal to A5. So therefore A5 is equal to 35 minus 22 right 3 and 1. So S5 is 30. So you have to use this formula. ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ಫೈನ್. ರಾಜು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ರಾಜು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ 1 ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜು. 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಡಾಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ತರ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 55 ಡಾಟ್ಸ್. ರಾಜು 55 ಡಾಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ got the question? Once again I will repeat. Raju marks a dot in the first square. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ A dot ಅಂದ್ರೆ A stands for 1.
right? 8 dot in the first square, 2 dots in the second square, 3 dots in the third square, and so on. Find total number of squares required to mark a total of 55 dots. ಇದೇ ತರ 55 ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 55 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 ಡಾಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ 6 ಡಾಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 55 ಡಾಟ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಡಾಟ್ ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 2 ಡಾಟ್ ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 3 ಡಾಟ್ ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ an arithmetic series, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 55 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 55 ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ 55. ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, 1 ಡಾಟ್ 2 ಡಾಟ್ 3 ಡಾಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. 55 ಡಾಟ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಆರ್ಟ್ ನಿಮಗೂ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಮೊದಲ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ 55 ಬಂದಿದೆ, n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Sn, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ 55, ರೈಟ್? ಬೈ 1 ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 55 into 2 is 110. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 110 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 110 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 110, ಹೌದಾ? ಸೊ 10 ಇಂಟು 10 ಪ್ಲಸ್ 1 is 11 is equal to 110. ಸೊ therefore n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? 10 ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ therefore n is equal to 10. ಸಿ ಇದು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. n ಇಂಟು n is n ಸ್ಕ್ವೇರ್, n ಇಂಟು 1 is n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n is 110, n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 110 is equal to 0 ಅಂತ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು MCQs ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜುಗೆ 155 ಡಾಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ, ರೈಟ್? ಎ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಬಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸಿ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಆರ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಎ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಡಿ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿ, ಡಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಇಸ್ 1, ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಥ MCQ ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹೋಣ ಮುಂದೆ.
Right. Sum of 15 odd natural numbers. Sum of 15 odd natural numbers is equal to dash. Direct question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಪಿ ಸೀರೀಸು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲ 15 ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಮೊದಲ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೊದಲ 15 ಅಂತಂದ್ರೆ n is equal to 15 ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 225. Direct answer. Done. I hope you are enjoying. Okay. Right. Let us go and get into some more MCQs. Right. A, B, C are in AP. A, B and C are in AP. Right. A, B, C. ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ AP ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ದರೆ ಇರೋದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2B is equal to A plus C. ಎರಡನೇದು 2C is equal to A plus B. Third option, C is equal to A plus B by 2. And D option is A plus C is equal to B. ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. If A, B and C are in AP, right? 2B is equal to A plus C, first option, the second option, the third option, the fourth option ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ? ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. A, B, C ಮೂರು ಏನರಲ್ಲಿ ಇದೆ? AP ನಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ AP ನಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ AP ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತದ ಟರ್ಮ್ B ಇವೆರಡರದ್ದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A plus B by 2. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ B is equal to A ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೆ ಪ್ಲಸ್ B ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು C by 2. ಸೊ by 1 ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 into B ಅಥವಾ B into 2 is 2B is equal to A plus C. 2B is equal to A plus C. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್. ಈ ಥರ ಜನರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ MCQsನ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ 6th and 7th ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP. ಸಮ್ ಆಫ್ 6th and 7th ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP is 39. ಯಾವುದೋ AP ಇದೆ. ಆ AP ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ AP ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಟರ್ಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ 39 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೋ AP ಇದೆ. ಆ AP ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಟರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 39 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಇದೆ ಆ AP ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ then the first term of the AP is, ಆ AP ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ A6 is defined as A plus 5D plus A7 can be defined as A plus 6D is equal to 39. D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A plus 5 into 3 plus A plus 6 into 3 is equal to 39. So A plus 5 3's it is 15 plus A plus 6 3's it is 18 is equal to 39. So 1A plus 1A is 2A plus 15 plus 18, that is 23 is equal to 39. Sorry, 33. Okay. So 2A is equal to 39 minus plus 33 ನ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ
So that becomes minus 33. So A is equal to 39 minus 33 is 3. 2 ಬಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So A is equal to 3 by 2. So what is the first term ಅಂತಂದ್ರೆ it is 3 by 2. Simple calculations, complicated ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್. ಓಕೆ. The sum of 3 numbers in AP is 30. ಯಾವುದೋ 3 ನಂಬರ್ ಇದೆ. Sum of 3 numbers in AP is 30. If the greatest is 13, right, then find the common difference ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ AP ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ AP ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ A minus D, A and A plus D. ಈ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ A minus D, A and A plus D. ರೈಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ AP is 30 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. 3 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 30 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಈ 3 ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ A plus D. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ರೈಟ್. ಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ 30 ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 13, ಸೊ A minus D plus A plus D is 13 is equal to 30 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದೆ, ಡಿನೂ ಇದೆ. A 2 ಕಡೆ ಇದೆ, D 1 ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಅಥವಾ ಡಿನ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 13 ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ A plus D is equal to 13 ಆಗುತ್ತೆ. A is equal to 13 minus D. ಬರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ? ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ A 2 ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೊ D 1 ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ D is equal to 13 minus A ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ D is equal to 13 minus A ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ರೈಟ್. ಎನಿವೆ D is equal to 13 minus A ಅಂದರೆ A ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ D ಅಂದರೆ 13 minus A ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ A ಪ್ಲಸ್ 13 is equal to. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಟರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಡಿನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ A ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 13 minus D. ರೈಟ್. ಬೆಟರ್. ಸೊ A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 13 minus D, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ D ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ A ಅಂತಂದ್ರೆ 13 minus D ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 13 is equal to 30. ಸೊ 13 plus 13 is 13 minus D. Okay. 13 plus 13 is 26. 26 plus 13. 36, 37, 38, 39. So minus 3D, minus 1D, minus 1D, minus 1D is minus 3D plus 39 is equal to 30, and then minus 3D is equal to 30 minus 39. I will transpose this. I transpose ಮಾಡ್ತೀನಿ. So minus 3D is equal to 30 minus 39 is minus 9. Minus and minus cancels. D is equal to 9 by 3. 3 1s are 3 3s are. So D is equal to 3. Right. So this is also a very beautiful problem. Shortcut alli ಮಾಡಬಹುದು. This is the maximum shortcut we can do. Right. Next. Sum of first n natural numbers is. ಮೊದಲ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪ ನೋಡಿ. Sn is equal to 0.5 n into n plus 1. ಇದು ಸರಿನಾ? ಅಥವಾ Sn is equal to n into n plus 1 by 2 ಸರಿನಾ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡೂ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ, ಈ 1/2 ನ 0.5 n ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, n plus 1 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. Sum of n terms of an AP is n square minus n. Sum of n terms of an AP is n square minus n. ಅಂದ್ರೆ Sn is equal to n square minus n ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ nth term of the AP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ AP ಅಂದ್ರೆ an ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ a ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, d ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. n ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ n ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. a ಮತ್ತೆ d ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ Sn is equal to n square minus n ಅಲ್ಲಿ what n is equal to 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. S1 is equal to 1 square minus 1. S1 is equal to 1 minus 1 is 0, right? So therefore A1 is equal to 0. A1 is 0, okay? And then Sn is equal to n square minus n. Put n is equal to 2. So S2 is equal to 2 square minus 2. S2 is equal to 4 minus 2. S2 is equal to 2, right? So S2 is nothing but A1 plus A2. So S2 is equal to A1 is 0 plus A2 is 2. So sorry, S2 is 2, right? I will substitute 2 here plus A2. A2 na subject ಮಾಡಿದ್ರೆ A2 is equal to 0 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2 minus 0 ಆಗುತ್ತೆ. So A2 is 2 itself. So A2 minus A1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? A2 minus A1 is nothing but D ತಾನೆ. So D is equal to A2 ಅಂತಂದ್ರೆ is 2 minus A1 ಅಂತಂದ್ರೆ 0. So D is equal to 2. So A ಸಿಕ್ಕಿದೆ, D ಸಿಕ್ಕಿದೆ. You can find out the nth term. So nth term formula ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So An is equal to A plus n minus 1 into D. So nth term An is equal to A ಅಂದ್ರೆ it is 0 plus n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ minus 1 into D. D ಅಂದರೆ 3, right? So An is equal to 3 into n, 3n, 3 into minus 1, minus 3, plus 0 ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. So nth term is 3n minus 3, right? So this is how you have to go with this type of problems. I hope you are getting the grip. Grip ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 3ನೇ ಸೆಷನ್ ಇದು. You are enjoying it, okay? Right, we're getting the next one. If the first and sixth terms of an AP, now the AP is AP ನಲ್ಲಿ first and sixth terms of an AP are minus 12 and 8. So A is equal to 1. First term is A1 is equal to minus 12. ಯಾವುದು AP ನಲ್ಲಿ first term minus 12 ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ sixth term 8 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ A6 is equal to 8, right? And sum of the n terms is 120. Sn is equal to 120 ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ find the number of terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. n is equal to how much? Number of terms ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, right? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ, right? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದು? A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A ಇದೆ, sixth term ಇದೆ, sum of the n terms ಇದೆ, n ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we need D for D ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. A D ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ n ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ A6 is equal to 8. So A plus 5D is equal to 8. A ಅಂತಂದ್ರೆ it is minus 12 plus 5D is equal to 8. So 5D is equal to 8. Minus 12 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ plus 12. So 5D is equal to 20. Right? So D is equal to 20 by 5. 5 ones are 5 fours are. D is equal to 4. D value ready ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. A value ready ಇದೆ.
A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡಿ ಇದೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡಿ ಇದೆ, Sn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡಿ ಇದೆ, n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Right. Sn is 120 is equal to n ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, by 2 into 2a. 2 into a is minus 12 plus n minus 1 into d. D is 4 we have got. Right. So 120 is equal to n by 2 into 2 into minus 12 is minus 24 plus 4 into plus n plus 4n. 4 into minus 1 is minus 4. So 120 is equal to n by 2 into minus 24 minus 4 is minus 28 plus 4n. So 120 is equal to n by 2 into minus 28 plus 4n. You can take into 4 as common. 4 common ತಗೊಂಡ್ರೆ so ಉಳಿಯೋದು 4 minus 7 plus n. So 2 ones are 2 2s ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ again ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ones are 2 60s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 60 is equal to n into minus 7 plus n. Right. So quadratic equation setup ಆಗುತ್ತೆ. 60 is equal to n into minus 7 minus 7n. n into plus n is n square. So ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ n square minus 7n minus 60 is equal to 0. ಇದನ್ನ maybe solve ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right. It's not a part of multiple choice. Right. It's a very big problem. Actually ಇದು it's a 3 marks question. So just you can ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 3 marks 4 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ರೈಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಓದ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್ 3 marks 4 marks ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು n ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ n ಕೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು, ನಿಮಗೆ ಡಿ ಕೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಆ ಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇನ್ ಎನ್ AP ಇಫ್ m ಟೈಮ್ಸ್ ದ nth ಟರ್ಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು AP ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಯಾವುದೋ AP ಇದೆ, m times the nth term, right, is equal to n times the nth term. Right. ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ then m plus nth term ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. then what is m plus nth term ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ರೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು AP ನಲ್ಲಿ ಅದರ mth ಟರ್ಮ್ನ m ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ AP ನಲ್ಲಿರೋ nth ಟರ್ಮ್ನ n ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ m ಮತ್ತು ಈ n ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ AP ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Right. If m times the nth term and n times the nth term, then what is the value of m plus nth term? And right is equal to 0. Right. For example, 3 times the third term is equal to 4 times the fourth term. ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, right, for example ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 times the third term is equal to 4 times the fourth term ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ, ರೈಟ್, 3 plus 4 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 plus 4th term ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7th term ತಾನೆ. 7th term ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು
ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ನಾಳೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್. ನಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೈನ್ ರೈಟ್. ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರ MCQs ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆಪ್ಷನ್ನ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಪ್ಷನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ರೈಟ್. ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ರೈಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಭಾಳ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ನಾಳೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ MCQs ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ರೈಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.